मैं सब तो पहला केंद्रीय पंजाबी लिखारी सभा की तरफ तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहना। मेरी ड्यूटी लगी आ कि जिस संस्था के फंक्शन के विच तुसीं आए हैं उस दे बारे मैं अपने विचार तुहाडे नाल थोड़े साझे कर सकां। उस तो पहला मैं साडे जिहड़े मुख मेहमान ने उन्होंने रिक्वेस्ट करूँगा कि वह टेबल से आ जाए। इस साल साडे केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा के प्रधान मोहन सिंह गैल हैं, जिन्होंने तुसीं भली भांति जानते हैं कि जब तो संस्था बनी आ उस संस्था के नाल ही जुड़े हुए हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करदा मोहन गैल। साडी ये संस्था के पिछले साल के सकत्तर या साबका सकत्तर असीं कह सकते हैं मनजीत मीत सन, तो अज की जी सारी रिकॉर्डिंग है इस फंक्शन की वो न्यूज़पेपर वगैरह लिए करनगे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हाँ मनजीत मीत प्रिंसिपल गैल निभाउणगे। मैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करदा कि वह भी स्टेज पर आ जान। साढ़े अज के जो मुख्य मेहमान आ जिन्होंने असी सन्मानित भी करना, उन्होंने बारे असी विस्तार के अगे जाके दसांगे। तो उन्होंने मैं हाले सिर्फ इन्ना ही इनफॉर्म करदा कि वो थोड़े बिच आए हुए हैं, तो असी उन्होंने थोड़ी जी सरप्राइज तुहानूं करांगे। तो असी उन्होंने थोड़ी लेटर ऑन स्टेज पर बुलावांगे तो प्रिंसिपल जब स्टेज पर आउणगे तो उस तो बाद उन्होंने बारे तुहाडे नाल गलबात करांगे तो असी उन्होंने सन्मानित करांगे। जिस तरह मेरी ड्यूटी लाई गई आ कि मैं संस्था के बारे में तुहाडे नाल दो शब्द साझे करा। जिस वक्त 60 तो बाद अराउंड 70 के एंड से इत्थे साडा पंजाबियों का आना शुरू होया, तो उस वेले जिहड़े पंजाबी बोली नाल प्यार रखते सी ते उन्हां दे सामने एक मसला सी कि पंजाबी बोली नूं इत्थे किवें सरवाइव किया जाए। तो उस वेले जो भी टीम अगे सी उन्होंने विच तारा सिंह हेयर एक मुखी सन, तो उन्होंने इस गल का बड़ा फिक्र रहिंदा सी कि जे असी पंजाबी बोली लिए इत्थे कोई सोमे पैदा ना कीते, जे असी इत्थे कोई सोर्सिस ना बनाया जिहदे नाल पंजाबी बोली दे चाहवान आ किसी तरह इकट्ठे हो सकन या पंजाबी बोली नूं पढ़न दे जिहड़े शौकीन आ वो कुछ पढ़ सकन। तो उन्होंने 1978 के विच इंडो कनेडियन टाइम्स शुरू किया, जो कि अज भी तुसीं देखते हैं कि जिस शक्ल के विच उन्होंने जिस फॉर्मेट के विच उन्होंने शुरू किया सी उस फॉर्मेट के विच अज वो पेपर भी छप रहा। तो वो अज साडे विच नहीं पर पेपर उन्हों का चलदा, तो उन्होंने प्रबंधकों मैं उस गल ते बधाई दिंदा। जब कदे भी रविंदर रवि हुंदा सी, डॉक्टर गरमेल जो कि अजकल कैलीफोर्निया के विच ने साइंसदान ने हो, तो मैं ते तारा सिंह हेयर जब भी कदे बैठते सी तो इस गल ते विचार की जाती सी कि इत्थे कोई ना कोई पंजाबी संस्था राइटर की कोई संस्था बनाई जाए। तो 1987 के विच तारा सिंह होरां ने अपने नां थल्ले सेंट्रल पंजाबी एसोसीएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा उत्तरी अमेरिका रजिस्टर करवाई सी। तो उस दिन तो ही इसका जिहड़ा आशा सी ये सी कि असीं इत्थे पंजाबी बोली नूं किवें सरवाइव रखना, इसनूं किवें प्रफुल्लित करना, तो पंजाबी ते पंजाबीयत का जिहड़ा ख्याल आ वो इस संस्था के राही किवें करना। मैं ये गल बड़े मान नाल कह सकदा कि तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सहयोग के नाल ये जिहड़े संस्था के एग्जीक्यूटिव के मैंबर ने जां इस दे विच जो राइटर साडे मैंबर ने उन्होंने जो देखा जाए तो वाकई गल साबित हुई है कि पंजाबी सरवाइव करने लई केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा का इत्थे बड़ा रोल आ। होर भी संस्थावां ने, रेडियो ने, टेलीविजन आ, अखबारां ने, पर जो कुछ इस संस्था ने अपना फर्ज निभाया वो एक शलाघायोग आ। मैनूं ये दसदे खुशी होंदी है कि जिस वेले असीं भी इस संस्था के नाल लगे हाँ, जुड़े हाँ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 12 ਤੋਂ 15 ਬੁੱਕਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ 올림픽ਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ, ਉਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਆ ਉਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 4th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 6th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 4ਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਧੂ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਟੈਰਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਲੇਰ, ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਬੀ, ਤਰਸੇਮ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਸੋਹਣ ਕਾਦਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਹਰਪਾਲ ਟਮਾਣਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਰਲਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਮਲ ਰੇਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬੋ ਮਾਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਮਹਲ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਕਮਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਮਿਸਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰੀਫ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ
तो मैं इस गल ਲਈ बड़ा धन्यवादी हाँ कि अज साडे विच बहुत सारिया संस्थावां भी आईयां होईयां। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਭਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।